सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गुरबाणी का मुख वाक हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। गुरबाणी दी इन्हां पंक्तियां दे अंदर संसार का वो पहला सवाल जिस सवाल नूं हरेक धर्म वाले नूं चुकना चाहिए सी, ये सवाल हरेक धर्म के अंदर पैदा होए उन्हां सेवकां दा है जिन्हां सेवकां ने अपने धर्म दे विच रह के अपनी मर्यादा दे विच रह के अपने धर्म के बनाए हुए सिद्धांतों के विच रह के उस परमात्मा वाहिगुरू की आराधना की है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गुरबाणी का यह सवाल हरेक धर्म के नाल संबंध रखने वाले व्यक्ति वास्ते है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का यह सवाल जिहदा उत्तर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ने आप ही मनुख नूं दिता है। सवाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का यह सी, परमात्मा वाहिगुरू का सेवक जिहड़ा है वो किहो जिहा होना चाहिए है। तो जदों संसार दे विच इस सवाल के जवाब नूं लभदे हैं तो ये सवाल के जवाब नूं लभण लग्या सानूं धर्मां दी विचार करनी पवेगी। धर्मां दे अंदर जिहड़े उन्हां दे मन्नण वाले सेवक ने उन्हां दे सेवकां दा जीवन देखना पवेगा, क्योंकि जदों असीं धर्मां दे विच विचर रहे सेवकां दे जीवन नूं देखांगे फिर ही विचार आवेगी भी वो परमात्मा दी किहो जी आराधना कर रहे हैं। जिस परमात्मा की वो आराधना करते हैं, जिस परमात्मा नूं वो मनते हैं, वो परमात्मा किहो जिहा है। क्योंकि दुनिया दे विच जदों असीं रह के इस चीज़ की विचार करते हैं, जदों सेवक के जीवन के उत्ते विचार करते हैं तो सेवक के जीवन के जो जीवन है जो सेवक का उस जीवन तो ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है भी उस जीवन दे विच रह के वो परमात्मा नूं किहो जिहे तरीके दे नाल अपने मन दे विच परमात्मा का ध्यान धरदा है, परमात्मा की किहो जी मूर्त बनाउंदा है, परमात्मा नूं अपने मन दे विच वसा के वो परमात्मा की शक्ति नूं, परमात्मा के परोपकार नूं, परमात्मा दीआं दातां नूं, परमात्मा की दयालता नूं वो किवें समझदा है। जदों अलग अलग धर्मां दे अलग अलग सेवकां नूं उन्हां दे जीवनां नूं असीं देखदे हां ते संसार दे सामणे गुरु नानक दे सच्चे पातशाह जी दे जीवन तो असीं पहिलां देखदे हां। गुरु नानक दे सच्चे पातशाह जी ने बाणी दीआं पंक्तियां दे विच जो विचार दिती है, काजी होए कै हक गवाए, काजी होए कै हक गवाए। गुरु साहिब कहते हैं जिहड़ा काजी है वो अपना हक गवा रहा है। हक किवें गवा रहा है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नूं पढ़ीए तो सतगुरु महाराज कहते हैं काजी दे हक गवाउण दा कारण की है? कादी कूड़ बोल मल खाए। क्योंकि काजी जिहड़ा है वो कूड़ बोल रहा भाव झूठ बोल रहा है। तो जिस मनुख की झूठ की बुनियाद के उत्ते जिस मनुख का जीवन टिकिया होवे वो सच्चा धर्मी नहीं बन सकता। तो जिहड़ा मनुख सच्चा धर्मी नहीं बन सकता उसकी जिंदगी के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का यह मुख वाक गुरमुख जन्म सवार दरगाह चले आ। क्योंकि एक ना एक दिन जो परमात्मा की विधि है, परमात्मा का जो विधान इस संसार दे विच आवन जान एक खेल बनाया आग्याकारी कीनी माया, जिहड़ा परमात्मा ने इस संसार दे विच खेड ये रचना उत्पत परलो शब्दे होवै शब्दे ही फिर उपत होवै। जिहड़ी ये रचना परमात्मा वाहिगुरू ने बनाई है वो रचना के मुताबिक जीव संसार दे विच आउंदा ते जीव उस ही परमात्मा के हुक्म के मुताबिक चला जाता है। जो परमात्मा वाहिगुरू की ये रचना है उस रचना नूं की सही ढंग दे नाल मनुख समझ पाउंदा है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। गुरु नानक दे सच्चे पातशाह जी ने इस ही परमात्मा के सेवक की गल की है। परमात्मा का सेवक किहो जिहा होना चाहिए? गुरु नानक पातशाह जी के जीवन तो पहला कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नाए जियां घाए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। गुरु नानक दे सच्चे पातशाह जी कहते हैं ये परमात्मा के सेवक ने, परमात्मा के पुजारी ने, परमात्मा के बारे लोगों के विच प्रचार करते हैं भी परमात्मा किहो जिहा है। गुरु साहिब कहते हैं जदों इन्हां दे सेवकां दे जीवन नूं देखदे हैं, एक सेवक जिहड़ा झूठ बोलदा है, एक सेवक जिहड़ा वड्डी लैके हक गवाए, जिहड़ा रिश्वत लैके अपने हक वेच रहा है, अपनी आज़ादी वेच रहा है, अपना सच बोलण दा अधिकार लोकां दे विच वेच रहा है, अपनी मन की जिहड़ी सुतंत्रता है, अपने मन की जिहड़ी सुचेतता है उस सुचेतता तो हट के वो उस मुताबिक चल रहा है जिस मुताबिक वाहिगुरू परमात्मा के हुक्म के मुताबिक चल के जीव संसार दे विच करदा है। जीव उस परमात्मा वाहिगुरू तो उल्ट होके की करदा है? बाणी नूं पढ़ीए तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरबाणी दे विच फरमान करते हैं, जदों
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਉਤਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਏ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ 262 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ 262 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ? ਕਿ 262 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ? ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਸ ਖਟੈ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਇਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਬਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਕਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਧਾਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕੀ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਜ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਦਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਜਨੇ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਤਿਨਾ ਪੀਰੋ ਜੀ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਰੱਬ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਦੌੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ